دے، جو جہاں ہے وہی بیٹھ جائے۔ اللہ کی طرف متوجہ رہیں، دھیان سے عمل کی نیت سے دنیا کے آخری کونے تک اس بات کو پہنچانے کی نیت سے سنیں۔ توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نیت کی صفائی کے مطابق توفیق نصیب ہوتی ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قابل احترام بزرگ دوستوں اور بھائیوں، یہ کائنات آسمان سے لے کر زمین تک، ان دونوں کے بیچ میں جو جتنے مخلوقات ہیں اور آسمان کے اوپر جتنے ہیں اور زمین کے نیچے جتنے ہیں، سب کا خالق اللہ ہے۔ بنانے والا صرف اللہ ہے۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنائی، چاند، سورج، ستارے سب اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ پہاڑ، جنگل، دریا، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ بنانے میں اللہ تعالیٰ یکتا ہے، کوئی اس کا مثال نہیں۔
इसी तरह हमको भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। हमारे अलावा जितने मखलूक हैं उन सबको अल्लाह ताला ने हमारी खिदमत के लिए, हमारे नफा के लिए बनाया। हमको अल्लाह ताला ने आखिरत के लिए बनाया और पैदा फरमाया। खुलिकत दुनिया लकुम व अंतुम खुलिकतुम लिल आखिरह। आखिरत एक जिंदगी है, दुनिया भी एक जिंदगी है, लेकिन दुनिया की जिंदगी फानी है, खत्म होने वाली, यकीनन खत्म होने वाली, खत्म हो जाएगी, इसका बका नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फान। इस जमीन में जितनी चीजें हैं वो खत्म होने वाली है। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। बका सिर्फ अल्लाह ताला है जो जबरदस्त है और करम वाला। लेकिन हमें धोखा लग गया। इस जिंदगी के बका के साथ ये धोखा है। रोजाना देखते हैं हजारों इंसान उस दुनिया से चले जाते हैं, फिर भी उस धोखे से हम निकल नहीं सकते। हम यूं समझते हैं कि ये मौत उनके लिए था, आ गया, वो चले गए। नहीं, ये अल्लाह ताला का फैसला है। जैसा कि दुनिया को अल्लाह ताला फना कर देगा, इसी तरह हमारे लिए भी फैसला है कि हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, इस दुनिया से जाना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत का मजा सबको चखना है, लेकिन आखिरत एक जिंदगी है जिसका इब्तिदा है, इंतहा नहीं। वो बाकी रहने वाला, वो बदला देने वाली जिंदगी है, बदला मिलेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। वो जिंदगी बदला देने के लिए है। इस दुनिया में किया हुआ का बदला वह मिलेगा, भला हो तो भला, बुरा हो तो बुरा। लेकिन उसकी एक शान ये भी है कि वो हमेशा रहने वाला है। वलल आखिरतु खैरुन व अबका। हमेशा रहने वाली, कभी खत्म नहीं होगा। अल्लाह ताला ने हम सबको उस जिंदगी के लिए, उस आलम के लिए बनाया। वअंतुम खुलिक़तुम लिल आखिरह। हमें आखिरत के लिए बनाया गया, लेकिन आखिरत को अल्लाह ताला ने गायब में रखा है, हमने नहीं देखा। वही के जरिए से अल्लाह ताला अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को बताते थे, बताते रहे, आखिरत की जिंदगी के बारे में बताते रहे, उसके भला और बुरा सबको जाहिर कर दिया।
اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا کہ ان کی طرف لوگوں کو بلائیے، اور بلاتے تھے۔ کوئی اگر آخرت کی زندگی کو حاصل کرنا چاہے یا تو اس ابدی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ دیا ہے، جس ضابطہ کا نام ہے دین۔ سب نبیوں کو دیا، احکامات میں کچھ کمی بیشی تھی لیکن وہ ایک مکمل ضابطہ تھا اس امت کے لیے، جیسا کہ ہمارے لیے مکمل ضابطہ ہے اسلام۔ ہاں، ہمارے لیے جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے، اس وقت سے لے کر قیامت تک سب کے لیے ایک ہی دین ہے۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی آدمی اپنے من مانی کی وجہ سے تجویز کر لیے کہ یہ ہمارے لیے دین ہے، ہم اس پر چلیں گے تو کامیاب ہو جائے گا۔ نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک ہی دین ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی دعوت دیتے تھے۔ ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر لوگ مینا میں جمع ہوتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گشت کرتے تھے۔ قبیلے قبیلے کا خیمہ الگ ہوتا تھا، باہر ملک والے کے خیمہ الگ ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے، لوگوں کو دین حق کی طرف بلانے کے لیے۔ وہ بھی حاضر ہوتے تھے ان کے مطابق، ان کے گمان کے مطابق کوئی دین ان کے سامنے تھا، اس کے حساب سے وہ حاضر ہوتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باخبر کر دیا تھا کہ وہ کوئی دین نہیں ہے۔ دین تو وہ ہے جو ہم آپ کو دیتے ہیں، وہی دین ہے۔ چونکہ مینا میں مجمع سب سے بڑا ہوتا تھا، بعض آدمی یہ کہتے کہ عرفہ میں جانا، مزدلفہ جانا، مزدلفہ میں جانا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، وہ تو جو گناہگار ہیں وہ جائیں گے، ہمارا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، بیت اللہ کے پڑوس ہے، ان کے نگران ہیں، ان کے خادم ہیں، اس لیے بڑا مجمع وہ مینا میں ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گشت کرتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہبری کرتے تھے، چونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ کے بارے میں خوب معلومات حاصل تھی۔ کہاں کہاں کون کون لوگ بستے ہیں، کس قبیلہ کے ہیں، کس خاندان کے ہیں، اس قبیلہ کا بڑا کون تھا، وہ خاندان کا بڑا کون تھا، اس نام پر یہ قبیلہ کیسے مشہور ہو گئے، وہ آدمی کون تھے، ان کی تعارف کیا تھی، ان کی خصوصیت کیا تھی، یہ خوب جانتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے تعارف کراتے تھے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے تعارف کراتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں، تو گشت کرتے کرتے ایک دفعہ یمن کی ایک
यमन वालों के खीमा में गया, वहां भी बहुत से आदमी मुश्तमिल थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तारुफ कराया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें शुरू की। काफी देर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की और उनको कलीमा इस्लाम की तरफ, कलीमा तौहीद की तरफ, कलीमा तय्यबा की तरफ बुलाया। अब वो खामोश हो गए, कोई भी नहीं बोल रहा। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये कलीमा हर एक को नसीब नहीं होता, चूंकि सबसे कीमती है कलीमा, सबसे वजनी है। अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब है, गुनाहों को माफ करने वाला, बंदा और अल्लाह के दरमियान जो दूरी है, बौदी है, उसको खत्म करने वाला। मिजान में सबसे वजनी, दिल में नूर बख्शने वाला। हाँ, इस कलिमा के कसरत की वजह से दिल में नूर पैदा होती है। वो नूर क़यामत के दिन जाहिर होगा। जो बंदा इस कलिमा को ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कलिमा को रोजाना 100 मरतबा पढ़ेगा, उसका चेहरा क़यामत के दिन 14वीं रात के चांद की तरह होगा। हाँ, ये नूर वाला कलिमा है, इसके साथ खास किस्म का ताल्लुक जरूरी है। इसलिए मशाइख, सुलूक के लाइन के मशाइख इसको खूब व्यक्त कराते हैं हजार हजार दफा। ये शिर्क के जड़ को उखाड़ने वाला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलिमा को उनके सामने पेश किया, लेकिन वो खामोश रहे। दोबारा समझाया, फिर भी वो खामोश रहे, इसको कहने के लिए तैयार नहीं हुए। एक कोने में एक नौजवान था, उन्होंने बात बड़ी ध्यान से सुनी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने उम्मीद बांधी कि हो सकता है कि ये नौजवान ने बात समझी हो और इसको कबूल करेगा। उसकी तरफ मुतवज्जह हुए और खुसूसी अंदाज से उसको समझाया। फिर कलिमा को पेश किया। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा दावत का असल बुनियाद यही है, इस कलिमा की तरफ लोगों को बुलाए। इससे ज्यादा कोई खैर खाई नहीं, मखलूक खुदा के लिए इससे ज्यादा कोई खैर खाई नहीं। चूंकि जो भी बंदे एक दफा पढ़ लेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, वो इस्लाम में दाखिल हो गया। जो इस्लाम में दाखिल हो गया वो एक दिन न एक दिन जरूर जन्नत में जाएगा। और इस कलिमा के पढ़ने के साथ साथ अगर उसका इंतकाल हो गया तो बिल्कुल बिला हिसाब जन्नत में चला जाएगा। हमारी दावत की बुनियाद यही है, एक कलमा की तरफ हम बुलाते हैं। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। तमाम नबी की दावत, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। ये कामयाबी का कलिमा है। कोई इंसान
آج بھی اس دنیا میں باقی ہے جس نے ایک دفعہ بھی یہ کلمہ نہیں پڑھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پریشان تھے کہ کلمہ کے بغیر قبر میں نہ جائے۔ زندگی میں کوئی چین نہیں تھی، سکونت نہیں تھی کہ کس طرح انسان اس کلمہ کا پڑھ لے اور کلمہ کا پڑھنے کے بعد مسلمان بن کر اس دنیا سے وہ روانہ ہو۔ یہی ایک پریشانی تھی اور کوئی پریشانی نہیں تھی، نہ کھانے کی نہ پینے کی، ہوتا تو کھا لیتے، ہوتا تو پی لیتے، ورنہ بھوکا رہتے۔ بعض دفعہ بدن میں ضرورت کے مطابق کپڑے بھی نہیں ہوتی تھی، بوسیدہ پرانا کپڑا ہوتا تھا، اس کی طرف بھی دھیان نہیں ہوتی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کی ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں سے ہر ایک کو دے دیا۔ اس کلمہ کو لے کر پھرو، کوشش کرو، رو دھو اللہ سے، اللہ کے سامنے کہ انسان کی زبان سے یہ کلمہ نکلے، دنیا کے ہر انسان اس کلمہ کو پڑھ لے۔ سفر میں بھی یہی کوشش ہو، حضر میں بھی یہی کوشش ہو، ملک کے اندر بھی ہو، ملک کے باہر بھی ہو۔ اس لیے اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے رات روتے تھے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے پھر اس کلمہ کو پیش کیا، لیکن اس نوجوان نے کہا کہ میں ہمارے علاقہ کے سردار کی طرف سے ان کے ذمہ دار بنایا گیا ہوں، انہوں نے اس کلمہ کو قبول نہیں کیا۔ میں نے سمجھ گیا کہ آپ کی بات جو ہے بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اگر ان کو چھوڑ کر میں یہ گلا کلمہ پڑھ لوں گا تو یہ مجھ سے الگ ہو جائے گا، پھر مجھے اپنے علاقہ میں پہنچنے کے بعد جواب دہی کرنی پڑے گی کہ تم نے ان سے الگ کیوں ہو گئے، جیسا تم نے ان کو سبق تمہارے ہاتھ میں ان کو سبق کیا تھا، تم نے اس میں تفریق کر کے جدا کر کے آ گئے۔ اس لیے میں آپ سے اگلے سال تک مہلت چاہتا ہوں کہ ہم سوچیں گے اور اگلے سال آ کے پھر اسلام میں داخل ہو جائیں گے، یا تو ہمارا فیصلہ آپ کو معلوم کرائیں گے۔ اسی طرح وہ حج کے بعد، حج بھی ان کے عادت کے مطابق تھی، کوئی اسلامی حج تو نہیں تھے، وہ روانہ ہو گئے اپنے علاقہ کی طرف۔ لیکن اس نوجوان کے دل میں جو ہے یہ بات بالکل بیٹھ گئی تھی، ان لوگوں کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اور پریشان رہے۔ جب کافی دور چلے گئے تو وہاں سے اپنے علاقہ میں پہنچنے کا دو راستہ تھا۔ ایک راستہ وہ تھا جس میں وہ آئے تھے، اور ایک راستہ ہے جو عام چرچا میں نہیں ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ چلے ہم اس راستے سے جائیں گے، وہاں جانور کے لیے گھاس پھوس وغیرہ کا انتظام بھی اچھی طرح ہے، اور پانی کا بھی انتظام ہے، اور تھوڑا آگے یہود کا علاقہ ہے، یہودی وہاں بستے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے عالم ہیں۔ اس شخص کے بارے میں جس نے ہم سے مینا میں بات کیا ہے ان کے بارے میں ہم پوچھیں گے۔ وہ جو کہہ رہے تھے کہ میں نبی ہوں اور آخری نبی ہوں، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کو
इसके बारे में पूछेंगे। पहले तो वो लोग राजी नहीं हो रहे थे, चूंकि वो इनके जिम्मेदार थे, वो मुआफिक हो गए इनकी राय के साथ, उस रास्ते से चले। जबकि यहूद के उस इलाका में पहुंचे तो उसने यहूद के बड़े बड़े उलमा के पास गए और मिना में जिस आदमी से मुलाकात हुई थी, ये नहीं कहते कि तुम आखिरी नबी हो, तो उनके बारे में पूछा। पूछते ही उन लोगों ने कहा, उलमा कहने लगे, अच्छा जिस आदमी ने तुमसे बात की है उनका चेहरा ऐसा है, उनकी दाढ़ी ऐसी है, उनका बाल ऐसा है, उनका नाक ऐसा है, उनका गुफ्तगू कोई तर्ज ये ऐसा ऐसी है। कहाँ? उनका कद ऐसा है कि हाँ। आप लोग ज्यादा दूर नहीं आए, अभी वापस जाओ और वो जो कहे उसको मान लो, उसके दीन में तुम दाखिल हो जाओ। ये सच नबी है, सच्चा नबी है, और जो कलिमा तुमको पेश किया वह सच्चा कलिमा है। ज्यादा दूर तुम लोग नहीं आए, वापस चले जाओ और हमारे यहूद के बारे में मत पूछो, ये कमबख्त है, कमीना है। दो हिस्से में बट जाएगा, एक हिस्सा उसके इत्तिबा करेगा, एक हिस्सा उनके साथ दुश्मनी करेगा। उस जिम्मेदार नौजवान ने कहा कि देखो ये भी तो यही कह रहे हैं, ये तो आलिम है, इनके पास आसमानी किताब है। देखो हमने तो उसका कोई हुलिया बयान नहीं किया, उन्होंने खुद ही पूछा और ऐसा ही पूछा जैसा कि हमने देखा है। तो वो लोग कहने लगे, चले हम आ गए, बहुत दूर आ गए, अगले साल देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हक समझने के बाद उज़्र तलाश करना यह महरूमी के सबब है। उनको बात समझ में आ गई थी लेकिन उन्होंने उज़्र किया। सहाबा से उज़्र साबित नहीं है, कोई तकाजा हो और उज़्र करे ये साबित नहीं है, मुनाफिकीन से साबित है। यक़ूलून इन्ना बुयूतना औरा वमा हिय बिऔरतिन इन युरीदूना इल्ला फिरारा। मुनाफिक कहते कि हमारा घर खाली है, देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते कि बात ऐसे नहीं है। वो असल में इस तकाजा पूरा करने से अपने को बचाना चाहता है, भागना चाहता है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जिनकी इताअत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबा की जमात है, उनमें से किसी ने कभी कोई उज़्र नहीं की। और दीन हक वो है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा अना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हूं वो दीन हक है, उसके इत्तिबा करो। हर काम में, हर तकाजे में, हर हरकत में इत्तिबा करो, हिदायत मिल जाएगी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, उन्होंने उज़्र कर दिया कि नहीं बहुत दूर आ गया, अगले साल देखेंगे। हमने सुन लिया ना, और इनसे भी सबूत भी मिली। अगले साल वो लोग लौट कर नहीं आए, चला गया। लेकिन अगले साल कोई हादसा ऐसा पेश आया कि उस इलाका से सरदार ने किसी काफिला को हज के लिए भेजने से मना कर दिया कि इस साल हज के लिए कोई भी नहीं जाएगा। ये लोग मुंतजर रहे। इससे बाद वाले साल, उस साल भी कोई ऐसा हुआ, सरदार ने कहा था नहीं इस साल भी नहीं जाएगा। इसी तरह करते करते 20 साल गुजर गया।
20वें साल में वो नौजवान, उस जमाने में जो 20 साल पहले जो नौजवान थे वो आया और वो अकेला ही बचे रहे, अकेला ही जिंदा रहा। इनके जितने साथी थे सबका इंतकाल हो गया। हाँ, हुजूर इंसान को महरूम कर देता है। हम तो इज्तिमा में आते हैं और हुजूर के गट्ठर लेकर आते हैं कि तश्कील वाले अगर पकड़ ले तो मैं पहला ये हुजूर करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। नहीं, हुजूर को क्या जरूरत है? अल्लाह ताला ने अगर कबूल कर लिया तो हमारा सब कुछ अल्लाह के जिम्मे में हो जाएगा। हम भी अल्लाह के जिम्मे में चले जाएंगे, हमारे घर के जितने हैं वो भी अल्लाह के जिम्मे में हो जाएगा। हाँ, तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, वो ढूंढते रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। 20 साल पहले जिस आदमी को देखा था वो कहीं मिल जाए, ढूंढते ढूंढते मुलाकात हो गई। उस साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज इस्लाम करने के लिए आए थे। हज इस्लाम करने के लिए आए थे। एक मजमास के साथ था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब ये नहीं कि अलग अलग मजमा भी होता था, नहीं, सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के हकामात को अदा करते थे और पहले अपना हक, अपना हज के सिलसिले में जो हुक्म है उसको पूरा करते। पूरा करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमा की तरफ चेहरा फिरा कर लोगों से कहते, सहाबा से कहते कि खुजू अन्नी मनासिककुम, खुजू अन्नी मनासिककुम, तुम मुझसे हज के अहकामात को सीख लो। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज कराते थे। तो आदमी वहां पहुंचे, बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंच गए और पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपने मुझे पहचाना? 20 साल पहले एक दफा देखा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखते ही फरमाया कि तो मैसरत है ना, तो मैसरा है। उसका नाम था मैसरा, तो मैसरा है। वो खुश हो गए। यही तरीका है। दाई जो होते हैं, दीनदार जो होते हैं और किसी के साथ उसका ताल्लुक अगर दीन के एतबार से हो तो उसको भूलते नहीं। बहुत अल्लाह वाले दुनिया से गुजर गए, आखिरी जिंदगी में अपने के बेटे को भी नहीं पहचानते थे। लेकिन किसका 3 चिल्ला हुआ, किसका नहीं हुआ, किसका 3 चिल्ला हुआ, साल नहीं हुआ, वो याद रहता था। हमारे बांग्लादेश के जिम्मेदार थे हजरत मौलाना अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह। आखिरी जिंदगी में वो सब कुछ भूल गए थे। उनका एक बेटा रहता था बाहर मुल्क में, अब तो उसका भी इंतकाल हो गया 2 साल पहले। वो बाप के इस खबर सुनकर भागे, ककराइल में पहुंचे। 3-4 आदमी वहां बैठे हुए थे, बहुत पुराना, जो उनके साथ रहते थे। बेटे ने आकर सलाम किया, मुसाफा किया, उसकी तरफ कोई तवज्जो ही नहीं। साथ जो बैठे हुए थे उन्होंने कहने लगे कि हजरत ये आपका बेटा है, मासूम है। उसका एक नाम मासूम था, एक नाम अब्दुल हमीद था। ये अब्दुल हमीद है, आपका बेटा है, बड़ा बेटा है, वहां रहते हैं। आपकी बीमारी की खबर से वो आ गया, सुनकर वो आ गया, पहचाना ही नहीं। इतने में एक आदमी आए जो हजरत को बहुत मोहब्बत करते थे। 3 चिल्ला हुआ, साल नहीं हुआ था। उसको देखते ही कहने लगे कि हाजी साहब
3 चिल्ला तो हो गया, साल नहीं लगाओगे? हाँ, चूंकि ये ताल्लुक जो है ना, ये अल्लाह के लिए होते हैं। जो अल्लाह के लिए होते हैं वो इंसान भूलते नहीं। हाँ, जिसका कलिमा अल्लाह के लिए हो गया, मरते वक्त वो कलिमा उसको याद आ जाएगा। अल्लाह के लिए होने का मतलब क्या है? अल्लाह के यहां कबूल हो गया। हाँ, इसलिए अमल भी करना है, साथ साथ इसको कबूल करने की कोशिश, कराने की कोशिश भी करनी है। हाँ, यानी कलिमा के साथ इखलास भी हो। मैं क्यों पढ़ रहा हूं? अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहचान लिया, कहा कि तो मैसरा है। खुश हो गए, कितने दिनों के बाद मेरा नाम याद है। और फौरन पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फौरन कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, यानी वो तो पहले इस्लाम में दाखिल हो गया था। इसका इजहार आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किया, गोया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गवाह बना दिया उनके ईमान पर। फिर पूछने लगे कि या रसूल अल्लाह, मेरे जितने साथी थे, हम 20 साल पहले आए थे, उन्होंने इरादा तो कर लिया था कि अगले साल आएगा, फिर इस्लाम कबूल करेगा, इस्लाम में दाखिल होगा। उनके पास यही एक सूरत थी, उनको यही मालूम था कि नबी के सामने जाकर इस्लाम कबूल करना होता है, इस्लामी कलमा पढ़ना होता है। इसलिए अगले साल आने का इरादा किया था, लेकिन किसी वजह से अगले साल कोई काफिला की इजाजत नहीं मिली हज के लिए। दूसरे साल भी, तीसरे साल भी इसी तरह करते करते 19 साल गुजार गया, 20 साल है। इस वक्त इजाजत मिली, या रसूल अल्लाह, उस काफिले में जितने थे सब का इंतकाल हो गया सवाए मेरे के, उनका क्या होगा? वो तो तैयार थे कलमा पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं पढ़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सुना, मैं जिस दीन को लेकर आया हूं, उस दीन के बाहर रहते हुए किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके नजात की कोई सूरत नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, नजात और कामयाबी सिर्फ इसी दीन में है जिस दीन को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से लाया है। या तो अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस दीन की दावत की जिम्मेदारी दी थी, उस दीन में दाखिल होने का जरिया, दरवाजा ये कलिमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह है। एक दफा क्योंकि बंदा पढ़ ले तो उसके जिंदगी के तमाम गुनाहों की मगफिरत कर दी जाती है। कसरत से पढ़ने की आदत बन गई, सुबह शाम पढ़ते हैं, उठते बैठते पढ़ते हैं, यानी हर हाल में इसके जिक्र में होते हैं। और क़यामत के दिन हंसता हुआ जन्नत में जाएगा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इस कलमे को साथ लेकर चलना है, लोगों को इसकी तरफ बुलाना है। लोग अगर ना माने, ना सुने, फिर अपने को तोहमत दो कि हो सकता है कि तेरा अपना कलिमा कबूल नहीं हुआ, वरना लोग कबूल करते, फिर खुद इस कलिमा का पढ़ना शुरू कर दे ताकि अल्लाह को रहम आ जाए।
کلمہ کے ساتھ ایک قسم کا خاص تعلق پیدا ہو جائے، جس طرح کے صحابہ کے خاص تعلق پیدا ہو گیا تھا. وہ جہاں بھی جاتے تھے ان کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اس کلمات کو کہتے ہی وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑ کر، دین تو نہیں ہے، طرز زندگی ہے، اپنے طرز زندگی کو چھوڑ کر اس کلمہ کو قبول کر لیتے تھے. چونکہ صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلمہ کو قبول کر لیا تھا. جیسے کہ جس کو کرنٹ لگ جاتا ہے اس کے بدن میں کوئی اگر ہاتھ ڈال دے اس کو بھی لگ جاتا ہے. یہ کمی ہماری طرف سے ہے کہ لوگ مانتے نہیں، لوگ سنتے نہیں. ہم جاتے ہیں، لوگ مسجد میں آتے نہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا مسجد میں آنا جو ہے اللہ کے قبول نہیں ہوا، اس لیے اللہ سے معافی مانگے، بار بار مانگتے رہے کہ اللہ آپ نے جو مسجد میں لایا ہے مجھے اس کو قبول کر لے، اس کو قبول کر لے. جیسا کہ عمل شرط ہے اسی طرح قبول کرانا بھی شرط ہے. اخلاص کے بغیر کسی بھی عمل کا کوئی قیمت نہیں ہے، جتنا بڑا کیوں نہ ہو. اگر قبول نہ ہوا تو اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، چاہے شہید ہو، ظاہری طور پر شہید ہو، چاہے عالم ہو، چاہے سخی ہو. اللہ کے لیے ہونا شرط ہے. جماعت جو چلتے ہیں نا اس میں یہ سب اللہ کے لیے ہے یا تو دوسرا کوئی چیز ملاوٹ بھی ہے، چیز کی ملاوٹ بھی ہے. اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ جو بھی حالت ہو کسی پر کسی کا شکایت نہیں. اگر شکایت ہو اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے یہ کہا، اس نے یوں برتاؤ کیے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے ان سے اچھا برتاؤ دیکھنے کے لیے آیا تھا لیکن یہ نہیں ملا، اس لیے شکایت ہے. نہیں، کسی کے بھلے برے برتاؤ کو دیکھنے کے لیے ہم نے اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے ہیں، ہم نکلتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. صحابہ کا کسی پر کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی کیونکہ سب اللہ کے لیے کرتے تھے. دوسرے صحابہ تو درکنار اپنے گھر میں بھی بیوی کی کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی شوہر پر، شوہر کا کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی اپنی بیوی پر. کوئی شکایت نہیں تھی، چونکہ ان کا مقصد دنیا میں کوئی چیز لینا دینا نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے. جس جہنم کے بارے میں قرآن اور حدیث میں بتایا گیا ہے اس سے نجات مل جائے، جس جنت کی بشارت دی گئی ہے وہ جنت حاصل ہو جائے. کس سے؟ اللہ کو راضی کرنے سے. میرے محترم دوست اور بزرگوں، اس کو قبول بھی کرانا ہے. ہر عمل کو اللہ سے قبول کرانے کی کوشش ہو. کہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، کوشش ہو. لیکن قبول کرنے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ عمل سنت کے مطابق ہو. کیا ہو؟ سنت کے مطابق ہو. ہاں، ہر چیز کی ایک لیول ہوتا ہے، اس لیول کے ساتھ ہو تو خریدار اس کو لیتے ہیں، لیول اوپر نہ ہو تو خریدار اس کو نہیں لیتے ہیں. میرے محترم دوست اور بزرگوں، عمل کا لیول جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص طریقہ ہے. اس لیول کے ساتھ اگر اللہ کے یہاں پہنچے گا اور اندر
نیت بھی اللہ کی راضی کی ہو تو انشاءاللہ قبول ہو جائے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ جو ہے وہی علم ہے، وہی علم ہے جس کو سیکھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. لیکن ہماری حالات میں تبدیلی آ گئی، ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نماز کے لیے تیار نہیں ہیں، ضد کر کے بیٹھے بچوں کی طرح ضد کرتے نہیں جاؤں گا مدرسے میں. تو کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ اس کو پٹائی کرتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں؟ نہیں، اس کو ترغیب دیتے ہیں، بیٹا جاؤ، تم نے اگر کیا نا آئس کریم ملے گا. وہاں پہنچتے ہی آئس کریم مل جائے گا. دیکھو ایک ہفتہ پورا تو انہیں پابندی کے ساتھ اگر مدرسے میں جاتا رہا تو ہفتہ ختم ہونے کے نیا جوتا مل جائے گا، نیا کپڑا مل جائے گا، فلاں کھلونا مل جائے گا. آہستہ آہستہ ہو جاتے ہیں. جاتے جاتے ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ پھر کوئی آئس کریم کے پیسہ کی ضرورت نہیں ہے، نئے جوتے کی نہیں ہے. وہ جو ہے نا بالکل یعنی اس کے عادی بن گئے، اس کی طرف رغبت حاصل ہو گئی، راغب ہو گئے. مجھے تو پڑھنا ہے، پڑھنے سے یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. پہلے تو نگد چاہتے تھے، اب ادھار چاہنے لگے. پڑھائی ختم کر ڈاکٹر بن جاؤ تو مجھے یہ ملے گا، انجینئر بن جاؤ تو مجھے یہ ملے گا. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمارے گھر میں دین نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے ماحول میں دین نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے بازار میں دین کی اثرات نہ ہونے کی وجہ سے ہم بالکل بے بہرا ہو گئے دین سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو، کہ تعلیم کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا اور جس کو فضائل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. وہ سنتے سنتے لوگوں میں ابھار پیدا ہوتی ہے، شوق پیدا ہوتا ہے، اور اس سے لوگ قابو میں آتا ہے. اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ، زندگی کا تمام گناہ معاف کر دیا جائے گا. پڑھ لو روزانہ 100 مرتبہ، قیامت کے میدان میں تیرا چہرہ چودھری رات کے چاند کی طرح چمکتا رہے گا. ہاں، پڑھ لو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ اگر میزان کے پلے میں ایک پلے میں رکھ دیا جائے، اور دنیا میں جو کچھ ہے، آسمان میں جو کچھ ہے، وہ دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلہ بھاری نکلے گا. ہاں، پڑھ لینا میں ایک دفعہ لا الہ الا اللہ، اس کے ذرا اثر بھی تمہارے، اس کے ذرہ بھی باقی رہے گا تو ایک دن تم کو جہنم سے نکالا جائے گا. ہاں، اور اس دنیا کے 10 گنا ایک جنت تم کو ملے گی. اس میں کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں ہے. چونکہ کسی عمل کے فضائل کوئی آدمی اپنی طرف سے بتا نہیں سکتا کہ فلاں کا قول ہے، فلاں کا قول ہے، فلاں صحابہ کا قول ہے. نہیں، عمل کے فضائل تو جس کے لیے عمل کیا جاتا ہے وہ بتاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. وہی غیر مطلوب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. اکثر کچھ اللہ تعالیٰ نے وہی مطلوب کے ذریعے سے بتا دیا. تو
تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، لمبی چوڑی کوئی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچنا اور تمام انسانوں کو پہنچ کر ان کو کلمہ پڑھنے کے لیے تیار کرنا، اسلام میں داخل کر دینا۔ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، جا کے اندر داخل ہو کے کام کرو۔ جو آدمی دفتر میں داخل ہوتے ہیں پھر وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، دکان میں داخل ہوتے ہیں تو پھر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے کھیت میں جاتے ہیں پھر کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ سمجھانا ہے لوگوں کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، پھر جا کے وہاں کا کام کرو۔ کام کیا ہے؟ کام یہ سب سے اہم کام ہے نماز۔ نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ کے ذمے میں چلے جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ کے ذمے میں ہو گیا۔ من صلی صلاۃ العصر فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے عصر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں ہو گیا۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا کہ وہ نمازی بن گئے، گویا کہ کیا ہو گیا؟ وہ نمازی بن گیا۔ وہ سو گیا لیکن آدھی رات اس کی نامہ عمل میں نیکیاں لکھی جائے گی، نمازی بن گیا۔ پھر اٹھ کر فجر پڑھی تو گویا کو نمازی بن گیا، پورا رات جاگ کر عبادت کرنے کی نیکیاں ان کو ملے گی۔ یعنی 5 وقت کی نماز کی حفاظت سے بندہ اللہ کے یہاں عابد بن جاتا ہے، عبادت کرنے والا۔ ہاں، یعنی ہر حال میں گویا کو عبادت کر رہا ہے۔ سو گیا، اس کے نامہ عمل میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، گویا کو عابد بن گیا، عبادت کرنے والا۔ اور آخرت میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت پر میں نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اور اس پر ایک وعدہ بھی میں نے کیا کہ جو بھی بندہ اس نماز کے اہتمام کرے گا میں اس کو اپنی ذمہ داری میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کام کرنا ہے۔ اگر کام نہ کرے نا تو وہ اس زمین میں، ایمان کی زمین میں ان کی استقامت حاصل نہیں ہوتی۔ جیسا کہ دفتر میں جاتا تو ہے لیکن کام نہیں کرتا، کیا اس کی نوکری رہے گی؟ چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد، 1-2 سال کے بعد کہا جائے تو ایسے نکل جائے، اس کو نکل دیتے ہیں۔ کیوں؟ داخل تو ہوا تھا، نوکری تو ملی تھی، دفتر میں آتے تو تھے لیکن کام نہیں کرتے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے اس آدمی کے لیے جو نماز نہیں پڑھتی، اس کی نوکری ختم ہو جاتی ہے، چھٹی دے دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس کلمہ کے ذریعے سے اسلام میں داخل ہونا، داخل ہونے کے بعد کام میں لگ جانا۔ ہاں، اللہ کے قانون ہے، کوئی آدمی کسی عمل کے بارے میں اس کی کمزوری ہے لیکن وہ اگر اس عمل کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے، دعوت دینے کے جتنے صفات ہیں ان صفات کے ساتھ دیتے رہے تو لوگ اس کو قبول کریں یا نہ کریں یہ تو اللہ کے مرضی کے مطابق ہے،
मुताबिक होगा। अल्लाह चाहेगा तो कबूल करेगा, नहीं चाहेगा तो कबूल नहीं करेगा। हाँ, अबू जहल का बेटा, बाप भी सबसे बड़ा दुश्मन था, बेटा भी सबसे बड़ा दुश्मन था। अल्लाह ने चाहा तो इस्लाम में दाखिल हो गए, हजरत अकरमा रदी अल्लाह ताला अन्हु बन गए। लेकिन हुजूर जमीन पर सबसे बड़ा खायर का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाजा अबू तालिब, उन्होंने इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ। वजह क्या है? अल्लाह ताला ने अल्लाह चाहा नहीं, उनके इस्लाम का इरादा अल्लाह ताला ने नहीं किया। चूंकि हिदायत अल्लाह के हाथ में है, नबी के हाथ में नहीं। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, अब जिसको चाहे उसको अब हिदायत नहीं दे सकते। वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, बल्कि हिदायत तो उसको मिलेगा जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं, चाहेंगे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जिसकी हम दावत देते हैं नमाज के लिए, रोजे के लिए, हज के लिए, ज़कात के लिए, बेहतरीन अखलाक के लिए, जिस अखलाक में कोई जुल्म ना हो, हक तलफी ना हो, जिसमें बड़ाई ना हो, तकब्बुरी ना हो, उजुब ना हो, रिया ना हो, इस अखलाक की दावत देंगे। जिसको हम देंगे उसको तो वो लेगा या नहीं लेगा, ये तो अल्लाह के मर्जी के मुताबिक होगा। लेकिन जो आदमी दावत देता रहेगा, अल्लाह ताला उसके लिए अमल का दरवाजा खोल देगा, उसको तौफीक मिल जाएगी। इसीलिए हजरत इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जो चीज अपने अंदर लाना चाहो तो सूरत दावत लाओ। मतलब जो अमल, जिस पर अमल करना चाहो उसको दावत देना शुरू कर दो। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जो दावत देते हैं उसकी तरफ अल्लाह ताला की मेहरबानी का फैजान शुरू हो जाता है। क्यों? ये तमाम नबियों का काम है। ये क्या है? तमाम नबियों का काम है। ये तमाम नबियों के नकल उतर रहे हैं। दुनिया में देखें ना, सबसे ज्यादा कमाती है वो लोग जो दोषियों की नकल उतरती है। मां बनने की नकल उतरती है, बीवी बनने की नकल उतरती है, उनकी आमदनी सबसे ज्यादा है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्ग, दाई जो होते हैं ना, तमाम अंबिया के नकल उतरते हैं। इसलिए अल्लाह ताला उन पर सबसे ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन शर्त यह है सिफात के साथ हो, बड़ाई ना हो, जुल्म के साथ ना हो, हक तलबी के साथ ना हो, रिया ना हो, उजुब ना हो। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, अगर अल्लाह के लिए तवाज़ु के साथ दुनिया तलबी के बगैर सिर्फ आखिरत में लेने के लिए कोई बंदा 200 तक पहुंच जाए, उसने कलमा ना पढ़ी हो तो उसका कलमा पढ़ाने की कोशिश करे। अगर कलमा पढ़ लिया है तो उसको काम में लगाने की कोशिश करे। हाँ, जिसने कलमा पढ़ लिया उसको तो इस्लामी दौलत में नौकरी मिल गई, अब काम करो। हाँ, काम क्या? नमाज है, रोजा है, माल हो तो ज़कात है, माल हो तो हज है, अल्लाह का जिक्र है, मखलूक के खैर कहे, इस काम में लग जाओ। बोले क्या होगा इससे? तेरे दुनिया और आखिरत बन जाएगा। क्योंकि
नमाजी की रोजी अल्लाह के जिम्मे में है, ये वादा है हदीस में। रिजिक की तंगी खत्म कर दी जाएगी, ये वादा है। रोजादार के जिक्र रिजिक में बरकत का वादा है, हज में तवंगरी का वादा है। जिसका हज कबूल होता है वो फिर कभी फकीर नहीं होगा। जिसका हज कबूल हो गया, जन्नत के अलावा दूसरा कोई ठिकाना नहीं है। ज़कात में माल की हिफाजत का वादा है, सदकात में माल के बढ़ने का वादा है। ये काम करो। मेरे मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, दाई का अमल जब सही हो जाएगा तो उसके अमल जो है लोगों को, अमल ही लोगों को खींचेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी लोगों को खींचते थे। लोग आते थे दूर दूर से देखने के लिए। मदीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठहराते थे, खाना पीने का इंतजाम करते थे। 1, 2, 3 दिन के अंदर वो लोग इस्लाम में दाखिल हो जाते थे। बल्कि जिन्होंने कसम खाई थी इस्लाम में न आने का, इस्लाम कबूल ना करने का, वो भी इस्लाम में दाखिल हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे का अखलाक देखकर हजरत हिंदा कसम खाई थी, लेकिन जबकि मुसलमान के हाथ पर, साहबा के हाथ पर मक्का फतह हुआ तो मक्का की औरतें, कुंवारी औरतें, संदसीदा औरतें सब इसके इंतजार थे। जब कोई मुल्क फतह होता है तो पहला हमला जो है वहां के औरतों पर होती है। लेकिन रात शुरू हुआ, कोई नहीं आया किसी के घर में। हिंदा ने सोचा कि थोड़ा रात और ज्यादा हो जाए तो आएगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। किसी के घर में भी न चीखने की आवाज, न रोने की आवाज, न कोई जुल्म की आवाज नहीं आई। आहिस्ता आहिस्ता घर से निकले। क्या कहा ये लोग? तो देखा कि बैतुल्लाह भरा हुआ है। कोई तवाफ में मशगूल है, कोई नमाज में, कोई रोने जारी में। कहते कि जो दीन इस अखलाक को सिखलाता है उस दीन से बाहर नहीं रहा जा सकता। अखलाक से हिंदा जैसे सख्त मिजाज की औरत इस्लाम में दाखिल हुआ। इसी तरह मेरे मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ऊंची अखलाक की जरूरत है जिसमें खैर कहीं भरा हुआ हो। तमाम इंसान के लिए, इंसान नहीं है बल्कि तमाम मखलूकात के लिए खैर कहीं सबके लिए है। इकराम और ताजीम जो है मुसलमान के लिए, खैर कहीं सबके लिए है। जो भी मदीना में आ जाता था सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान बन जाता। उनके खाने पीने की जिम्मेदारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होता था, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो। इस खैर खाई का जज्बा जो है, ये जज्बा गायब को खींचते हैं इस्लाम की तरफ। अब तो खैर कहीं नहीं है। खैर कहीं नहीं। अल्लाह करे गैरों के लिए जो खैर खाई हजरत साहबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमैन के दिल में था, वो खैर खाई का जज्बा हमारे दिल में भी पैदा हो जाए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने दौर खिलाफत में कहीं जा रहे थे तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी, उम्र इतना हो गया चलना फिरना मुश्किल है,
फिर भी कोई काम कर रहा है। हजरत उमर ने पूछा कि बाबा इस उम्र में क्यों काम करते हो, तो परेशानी क्यों करते हो, उठाते हो? कहते कि उमर ने हम पर भी टैक्स लगाया, हर आदमी को इतना इतना टैक्स देना होगा साल भर में। मेरे बच्चे जो कमाते हैं उससे किसी तरह का गुजारा हो जाता है, कोई पैसा नहीं बचता, तो हमारे टैक्स का पैसा वो कहां से देगा? इसलिए मैं कोशिश करता हूं और मेरे जिम्मे में जो टैक्स है उसको खुद कमाई करो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ये बात दिल में लगी, आप दीदा हो गए और उन्होंने मदीना पहुंचकर सारा माजूरी जितने इतने उम्र के जो हो गए उसको टैक्स माफ कर दिया। यानी खाए उनके लिए भी थी, पहले से पता नहीं था कि इस टैक्स को जमा करने के सिलसिले में उसको कितना तकलीफ उठानी पड़ती है, इसलिए उसको भी माफ कर दिया। हाँ, गैर मुस्लिम पर भी उनका यह था, खैर खाई था, मुसलमान पर भी थे। जिसके अंदर खैर कहे का जज्बा पैदा हो जाता है वो कभी थकते नहीं, उसकी नींद खत्म हो जाती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल में खैर कहे का जज्बा था, इसलिए पूरा मदीना रात को सो जाते थे, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सो नहीं सकते थे। वो चक्कर लगाते थे मदीने में, किसका कोई शिकायत तो नहीं है। एक दिन ऐसा पूरा मदीना चक्कर लगाया, कोई भी नहीं मिले। मदीने से बाहर निकले तो बत्ती नजर आने लगी। क्या बात है, वह बत्ती कैसी? वह तो क्या आबादी नहीं है। जल्दी से पहुंचे, देखा कि एक औरत है, आसपास चंद बच्चे हैं जो भूख की वजह से रो रहे हैं और वो औरत कुछ पका रही है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थोड़ी देर रुक गए, थोड़े देर और थोड़े दूर रुक गए। अच्छा ठीक है, पहले पकाना खत्म हो जाए, बच्चे खा लें, फिर बात करूंगा। लेकिन पकाना खत्म नहीं होता। फिर आगे बढ़े, अब कौन है, बच्चे कौन है, अब क्या पका रही हैं? कहते कुछ भी नहीं, पानी और पत्थर आग पर रखकर आग जला रही हूं ताकि बच्चे समझे कि कोई पक रही है, हालांकि कुछ भी नहीं है। कैदी से बच्चा भूखा है, रो रहे हैं। मैं चाहती हूं कि वो थक कर सो जाए, फिर मैं कुछ आराम कर लूंगी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने कुछ भी नहीं कहा, वहां से भागे, भागता हुआ मदीने में आए। खिचड़ ली, घी लिया, खिचड़ लिया, घी ली और पनीर वगैरह लेकर वहां पहुंच गए और अपने हाथ से पकाया, हलवा बनाया, बच्चों को खिलाया। बच्चे की आदत होती है कि जब भूख लगता है, रोता है, पेट भर जाता है तो खिलना शुरू कर देते हैं। फिर उस माँ से अर्ज किया कि आप भी कुछ खा लो। फिर पूछा कि कौन है तुम? कहते कि मैं एक बेवा औरत हूं, ये बच्चे सारे, इनका बाप नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं, हमारे पास जीने के लिए कोई असबाब नहीं है। हज़रत उमर ने कहा कि कल आ जाना मदीने में, उमर के दरबार में आ जाना, मैं वहां हाजिर रहूंगा आपके लिए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, खैर कहीं यही दिन है, अद्दीन व नसीहा, यही दिन है। खैर कहीं होना चाहिए, दिल में दुश्मनी हो और जबान में खैर कहीं हो, ये वो आदमी जो है हक दीन की हकीकत से महरूम है। तो पर्दा की आड़ में एक दूसरे को मारने के लिए, खत्म कर देने के लिए कोशिश जारी है और जबान में खूब खैर कही है। ये खैर कही नहीं है, मुनाफिकी है।
मुनाफिक अल्लाह का सबसे बड़ा दुश्मन है। मुनाफिकिन के साथ दुश्मनी सबसे बड़ी है, इसलिए कहा गया, इसलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फल मिनन नार, मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे नीचे होंगे, नीचे दर्जे में होंगे। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, दीन में खुसूसियत है, इस कलिमा में खुसूसियत है, नमाज में खुसूसियत है कि दुश्मनी खत्म हो जाती है, खैर खाई पैदा होती है। हाँ, बाहर से हिजरत करके मदीना आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के साथ भाईचारी बना दिया कि तुम्हारा भाई है, ले जाओ। हाँ, इतना खुश हुआ कि बास मदीना वाले अंसार आते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास जमीन है, मेरे भाई को इसका आधा दे दे, इतना जमीन है, इतना बाग है, मेरे भाई को आधा दे दे, मेरे भाई को कारोबार का आधा दे दे। आते थे लोग। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये दीन के सम्राट है। दुनिया भर के इंसान अगर दीनदार बन जाएंगे, ईमान और आमल सालेहा वाला बन जाएंगे, तो मेरे मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ये दुश्मनी और अदावत खत्म हो जाएगी। करोड़ डॉलर जो इस जमाने में खर्च हो रहे हैं दोस्ती को खत्म करने के लिए, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जो लोग ईमानदार होगा और अमल वाला होगा, अल्लाह ताला करीब उनमें मोहब्बत पैदा कर देगा। बिल्कुल, जिसमें कोई अदावतें नहीं है, दुश्मनी नहीं है, दिली मोहब्बत जिसको कहते हैं। इस्लाम की समानत है, पूरे दुनिया परेशान है, एक दूसरे का दुश्मन है, इसका वजह यह कि दीन न होने की वजह से, बस और कुछ नहीं है। खाने पीने की चीज की कोई कमी नहीं है, कपड़े वगैरह की कोई कमी नहीं है, वो तो आला से आला किस्म तक पहुंच गया। मोहब्बत, सिर्फ वो कमी जो है वो दीन में कमी है, ईमान की कमी है। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इन मजमा का जमा होना, हमारा ये जमा होना जो है, ये इसीलिए है कि पूरे दुनिया में फैल कर इस दीन के एतबार से जितने कमी है उसको हम दूर करेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश करेंगे बस। अगर हमने कोशिश किया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसके समरत जाहिर करेंगे। अगर हमारा कोशिश जो है वो सिफात के साथ हो, सुन्नत के मुताबिक हो, मुसलसल हो, अल्लाह के रजा के लिए हो, दोस्तों के हुकूक को अदा करते हुए हो, तो इंशाअल्लाह दुनिया इसका असर देखेगा। चूंकि अल्लाह ताला मुखलिसीन की मेहनत को जाया नहीं करता, मुखलिसीन की मेहनत जाया होने नहीं देता। जब हम हिम्मत के साथ, अज़ाइम के साथ निकल पड़ेंगे तो अल्लाह ताला रास्ता दे देगा। अल्लाह ताला क्या करेगा? रास्ता दे देगा, सुलझा देगा। अल्लाह ताला क्या करना है, कैसा करना है, कहां से करना है, ये अल्लाह ताला की तरफ से ये मदद आती रहेगी। चूंकि इस काम का जिम्मेदार खुद अल्लाह का काम है, लोगों को खैर की तरफ बुलाना ये अल्लाह का काम है। जो आदमी इस काम को करने के लिए खड़ा होगा
اللہ تعالیٰ کی مدد اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی، اور ان میں جتنے اس کام کرنے کے لیے جتنے استعداد کی ضرورت ہے وہ استعداد اللہ تعالیٰ خود پیدا فرما دیں گے۔ ہاں، صحابہ میں پہلے استعداد کہاں تھے؟ وہ تو اسلام سے پہلے ان کے زندگی کا کہ ایک حصہ حالات کفر میں گزری ہے، تو پھر اس زمانے میں وہ کیوں باہر ملک میں جا کر اپنا باہر والے جتنے ملک تھے اس کو اپنے قبضے میں کیوں نہیں لیا؟ ان پر فتوحات حاصل کیوں نہیں کیا؟ پہلے استعداد نہیں تھے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہی بندہ عمل پورا کرتا رہا، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں استعداد کی اضافہ کا فیضان شروع کر دیا۔ پھر ایک عمر پیدا ہوا تو آدھا دنیا ان کے خلافت کے احاطہ میں آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید تو پہلے سے پہلے بھی تھے، کہاں تھے اس کے وہ تہذیب بہادری؟ جب اسلام میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان میں استعداد پیدا کر دی۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھے پہلے، لیکن جب اسلام میں آیا تو فاتح مصر بن گیا۔ اسی طرح میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، استعداد اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے خزانے میں ہے۔ فی الحال ہمارے پاس جو ہے اس کو لے کر اگر ہم کھڑا ہو جائیں گے نا انشاءاللہ، تو استعداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرحمت ہوتی رہے گی۔ اس لیے سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں، پورے دنیا کے لیے، قیامت تک آنے والے انسان کے لیے، نہ وقت کی تعین ہو، نہ علاقہ کی تحدید ہو، ملک کی تحدید ہو، بلکہ کھولا اس کلمہ کے آواز کا لے کر ہم دنیا کے کنارے تک پہنچ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے ایک دو سے نہ ہو تو کوئی کسی بندہ کا آواز، کسی بندہ کی کوئی آواز، دل کی آواز اللہ کو پسند آ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انقلاب پھیلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا میں ایک مجمع، مذاکرہ کا ایک مجمع کرنا کیا ہے؟ ہم پیچھے کیوں پڑ گئے؟ اس کو مذاکرہ کرنے کے لیے صرف یہی ایک مجمع ہے۔ حج میں تو بہت آدمی ہوتے ہیں، لیکن وہ ہر ایک اپنا اپنا کام میں مشغول ہوتا ہے۔ ہر ایک کیا ہوتا ہے؟ آپ کا اپنا کام میں مشغول ہوتا ہے، کوئی کسی کا پوچھتا نہیں۔ اب تو پوچھتا تو نہیں ہے، کھینچتا ہے، یعنی تصویر کھینچتا ہے، بیوی شوہر کے، شوہر بیوی کے، معلم جو ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ سب کے تصویر کھینچتا ہے۔ لیکن حج تو پوچھنے کا تھا۔ صحابہ پوچھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب کیسا کرو، کیا کرو؟ ہاں میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم تو یہاں پوچھنے کے لیے آئے، کرنا کیا ہے؟ دنیا کی یہ حالت ہے، میرا اپنا یہ حالت ہے، گھر کی یہ حالت ہے، کرنا کیا ہے؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ سب کچھ ہماری گناہوں کی وجہ سے، اور گناہ کیوں ہے؟ گناہ دین میں کمی کی وجہ سے گناہ ہے، اور جتنا کچھ ظاہر ہوا ہمارے توقع کے خلاف، کہتے کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جتنے بلا اور مصائب تم پر آپ پہنچے ہیں یہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ گناہ کا راستہ جب کھلتا ہے جب کہ انسان عمل کا راستہ کو، نیک عمل کا راستہ کو بند کر دیتا ہے یا تو تنگ کر دیتا ہے، یہ تو مخصوص عمل میں مشغول ہوتا ہے،
تو باقی وقت میں کیا کرے گا؟ گناہ ہی کرے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، امت مسلمہ کو ایمان اور اعمال کی طرف بلا رہا ہے۔ اپنے ایمان کو مکمل کرو، اپنے اعمال کے ذریعے سے ایمان اور اعمال کو مکمل کر کے اب تک جنہوں نے کلمات کو نہیں پڑھا ان تک پہنچ جاؤ۔ پہلے ان سے دعائیں مانگو، ان کے لیے دعائیں مانگو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں مانگا، تو عمر کے لیے دعائیں مانگا، ایک عمر کے حق میں قبول ہو گیا۔ ہاں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں مانگتے تھے اور دعوت بھی دیتے تھے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جس طرح ہمیں سے وہ محنت میں کمی آ گئی، اسی طرح دعا میں اس سے زیادہ کمی آ گئی۔ دعا کرنے کے لیے دل تیار نہیں ہوتا، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اسباب کا یقین دل میں بھرا ہوا ہے، اس لیے اسباب کی طرف مائل ہوتے ہیں اور رب کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو راتوں رات دعا پر گزر دیتے تھے امت کی ہدایت کے لیے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، عمل بھی کرنا، دعا بھی کرنا اور مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، یہ منع ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوسی منع ہے، ایک کفر کی طرف دھکیل دیتا ہے، کفری کے دروازہ کو کھول دیتا ہے مایوسی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالی ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور جتنے تقاضا دیا جاتا ہے اس تمام تقاضوں کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ اس لیے ہمت کر کے کھڑے ہو جائے، 1.5 کے لیے، 7 مہینے کے لیے، اور نگد 4 مہینے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ فرمائے ماشاءاللہ محمد عمر فاروق، ماشاءاللہ پوری عمر کے ماشاءاللہ۔ جی میں کھڑا ہونا نام لکھانے کے لیے، کھڑا ہونا ہے نام لکھانے کے لیے، بعض آدمی کھڑا ہوتے چلے جانے کے لیے نہیں، وہ نہیں، بھائی یار محمد صاحب کھڑے ہو جاؤ، نام لکھاتے رہو۔ جی ماشاءاللہ، کہ جی سے علوم سال کی پوری جماعت، ماشاءاللہ۔ جی منور صاحب 4 مہینے کے، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ جمال کمال 4 مہینے کے لیے، اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ۔ یا ناظرین، اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ 4 مہینے کے لیے، اللہ قبول فرمائے۔ محمد عمر ماشاءاللہ 4 مہینے کے لیے، اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ۔ ایاز علی ماشاءاللہ 4 مہینے کے لیے، اللہ قبول، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ آسان فرمائے، ایک اللہ والوں، ایک بھائی، ایک اللہ والوں، ایک بھائی، ایک ساتھ بولے ہوئے، سب ایک ساتھ بولو گے تو کیسے؟ سواد سے علوم سال کے لیے نقد جمع مدرسہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ جی ایک بھائی، ایک اللہ والے، ایک محمد راشد 4 مہینے کے لیے، اللہ قبول فرمائے۔ مائی اورنگزیب ماشاءاللہ 4 مہینے کے لیے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ 4 مہینے کے لیے۔ بھائی اللہ والوں، ایک بھائی اللہ والوں، تو سارے کے سارا ہم لوگ سب کھڑے ہو گئے ہیں، ایک بھائی محمد علی صاحب 4 مہینے کے لیے، اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ۔ پاک کالونی سے ماشاءاللہ پوری جماعت 4 مہینے کے لیے، اللہ قبول فرمائے، ماشاءاللہ۔ بھائی حیات شاہ 4 مہینے کے لیے، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ محمد عبدالوہاب صاحب 4 مہینے کے لیے نقد، ماشاءاللہ، قبول فرمائے۔
محمد اسامہ صاحب بزرگ زندگی کے لیے ماشاء اللہ. جمیران شاہ کا نقد ماشاء اللہ 4 مہینے کی کوئی جماعت اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ. محمد اسماعیل صاحب اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ نقد 4 مہینے کے لیے. محمد طلحہ نقد فضل اللہ اکبر اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی اللہ والو ایک بھائی ایک اللہ والو ایک عبد الرحمان صاحب نقد 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے. محمد ظفر 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے. اجازت 4 مہینے کے لیے اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے اللہ قبول بھائی ایک اللہ والو ایک اللہ قبول فرمائے اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ قبول فرمائے.